لكم. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت اولیٰ و ثانیہ کے طالبات کے مابین ہونے والے اردو تقریری مقابلے کا آغاز دوبارہ کیا جا رہا ہے، لہذا بلا کسی تمہید کے پروین جہاں عبد المبین دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ موضوع کی وضاحت کریں. ان کی تقریر کا عنوان ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. محترم صدر انجمن، اساتذہ کرام، میرے دینی بھائی اور بہنوں، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی ہے اور اسے مضبوطی سے تھامنے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ انہیں اپنے آقا سے رحمت میں لیتے ہوئے ان کو صراط المستقیم کی طرح رہنمائی فرمائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھانے والا نور نازل کیا. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ دکھائے گا. ہماری طرف آئے اور ایسی زبان میں ہو کہ جس کو ہم پڑھ نہ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ آیات ہم نے ہمارے لیے لکھا کیا ہے. مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی بھی تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے پڑھتے رہتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن کریم روحانی جسمانی دونوں قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات، آفات اور بیماری میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا. ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. قرآن مجید کا نور بخاہیے کی آنکھوں کو بھی نور کر دیتا ہے اور ہم نے قرآن پاک کے سامنے بارہ دشمنوں کو خائف و خاضر ہوتے دیکھا ہے. افریقہ کا کالا جادو قرآن آیت کے سامنے ٹوٹتے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا ہے. ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے وقت ہو گیا ہے اور برہمن اور برہمن پکار اٹھا یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں. قرآن کریم اپنی قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل لالچی عملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں. میرے پیارے بہنوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلے. یہ سچی تحفہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے دین بہنوں، امت کا اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے. اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. لائق صد احترام سامعین و سامعات، آج کے دور میں جبکہ عملیات میں کالے جادو اور دوسری بہت سی خرافات کے رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس فتن دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعہ علاج کو فروغ دینا
نہیں تو بقول اللہ اقبال اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروین جہاں عبد المبین کے بعد اب میں شاہین خاتون محمد عثمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عورت کے عظیم احسانات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والزار الصالح والمرکب الحنیف۔ محترم معلمین و معلومات، سامعین و سامعات، قرب جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس پرمسرت موقع پر میں جس موضوع پر تقریر کرنی چاہتی ہوں، میری تقریر کا عنوان ہے عورت کے عظیم احسانات۔ سامعات، مذہب اسلام نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، اسے سماج کا اجتماعی حصہ، نسل انسان کی بقا، گھر کی ملکہ اور راضی قرار دیا ہے۔ اگر عورت صالح ہو تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا جہاں سب سے قیمتی پونجی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ یہ دنیا ساز و سامان اور دولت ہے، مگر دنیا کی سب سے بہتر دولت نیک عورت ہے۔ اس عالم فانی میں اللہ کی عظیم اور بے پناہ نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بہتر نعمت نیک عورت ہے۔ عورت تو زندگی ہے، عورت تو سکون ہے، عورت تو پاکیزہ نسل حفاظت ہے، عورت تو گھر آباد ہے، عورت تو گھر کے نظام درست ہیں۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کشش اور محبت رکھی ہے، اور یہ بھی تو ایک نشانی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ان کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت اور رحمت ڈال دی ہے، لیکن اس پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نصیحت ہے۔ سامعین، عورت کو اپنے ضرورت کا سامان سمجھ لیا ہے، اپنے شہوت کا پیاس بجھانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور لاکھ قربانیاں دے اور لاکھ محنت و مشقت کرے مگر عورت ہے، وہ ہمیشہ منحوس ہی سمجھی جاتی ہے، کمتر قرار دیا جاتا ہے، ناقص العقل سمجھ کر راہ اور مشوروں سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ مگر آج لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھول کر بیان کرنی چاہتی ہوں کہ عورت کی قربانیاں کیا ہیں اور اس کے عظیم احسانات کیا ہیں۔ عورت کا پہلا احسان، عورت وہ طاقت جو بچہ پیدا کرتی ہے، اپنے شوہر کو باپ ہونے کے اعزاز بخشتی ہے۔ مردوں کو یہ قربانی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ میں اولاد کی نعمت عورت کی توسط سے ملتی ہے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے جسے فراموش کرنا بڑی ناانصافی اور ناشکر گزاری ہے۔ اس لیے قرآن نے عورت کے نافرمان ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بتائی ہے کہ ممکن ہے کہ تمہیں سہولت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآسِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تم کو ان کی پاسداری ناپسند لگتی ہے تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی اور فائدہ رکھے۔ عورت کا دوسرا احسان، عورت اپنے شوہر کی عزت و آبرو کے محافظ ہے۔ شادی کے بعد انسان اپنی شہوت کی تکمیل اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اب زنے میں واقع ہونے کا امکان بہت کم رہتا ہے، اس لیے شریعت نے میاں بیوی ایک دوسرے کو مقام عطا کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بتائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے، ہن لباس لکم وانت لباس لہن۔ عورت تمہارے لیے پردہ ہے اور تم ان کے لیے پردہ ہو۔ عورت کا تیسرا احسان، عورت اپنے شوہر کی مکمل خدمت کرتی ہے، عورت اپنے شوہر سے سو دل و جان سے محبت کرتی ہے، مگر عورت یہ جاتا ہے جو اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ مردوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیوی کا احسانات کا کیا بدلہ دیتا ہوں، اس کی قربانیوں کا کیا صلہ دیتا۔
होगी, बिगाड़ इंतशार ना होगी। बीवियों की तारीफ करना कोई चापलूसी नहीं, कोई बुरी बात नहीं, यह भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस रात को कितना याद किया करते थे, हत्ता कि उनका वफ़ात के बाद उनका जिक्र खैर किया करते थे। औरत का चौथा एहसान, औरत अपने शौहर के बूढ़े वालिदैन की देख रेख करती है, उनको वक्त पर खिलाती पिलाती है। छठा एहसान, औरत अपने हकीकी माँ बाप, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार को छोड़कर सिर्फ एक शौहर पर कुर्बान रहती है। ये कुर्बानी मर्द नहीं समझ सकते। ये उस औरत से पूछो जो 18-20 साल अपने वालिदैन के साथ रहकर अचानक एक आदमी के साथ रहना शुरू कर देती है, नए घर में नई जिंदगी का आगाज करती है। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं, वालिदैन की जुदाई कोई मामूली दुख नहीं, मगर औरत अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। सामियात, ये औरत के चंद एहसानात हैं जिन्हें वफादार शौहर कभी फरामोश नहीं कर सकता। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि अपने बीवियों के एहसानात को कभी फरामोश न करें, दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी से जिंदगी गुजारें, आपस में एक दूसरे की एहसानात को याद रखें, एक दूसरे की खिदमत को सराहें, आपस में एक दूसरे की खिदमत को सराहें। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम तो हम सबको एक दूसरे की कद्र और मंजिलत को पहचानने और आपस में मेल मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन खातून मोहम्मद उस्मान के बाद नुसरत सदफ खुर्शीद आलम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। लाइके सदर एहतराम हकम साहिबान, मुशफिक असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम दीन व इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस अंजुमन में मेरा मौज़ू सुख़न है फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े। दुनिया में आदमी इसलिए नहीं आया कि वो ख्वाब में नशोनुमा पाए, जवान हो बूढ़ा हो मर जाए, बल्कि इंसान दुनिया में इसलिए आया है ताकि इस कायनात में रहकर और एक ऐसी जिंदगी के लिए सामान और बंदोबस्त मुहैया करे जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं। जिंदगी या तो बड़ी ऐश और इज़्ज़त की, नाज की, नेमत के, आराम की जिंदगी होगी, या बड़ी तकलीफ की, दुख की, मुसीबत के, रंज और गम के अलग से होगी। जब एक जमा जहानेंगे ताकि उनके ज़हन में कोई कमी और तकलीफ वाक़ई ना हो। जब जहन्नमियों को, दोज़खियों को भूख लगेगी, भूख से निढाल होंगे तो रब को कहेंगे अल्लाह कुछ खाने को दे। अल्लाह उनको खाने के लिए कांटेदार दरख्त मुहैया करेगा और कहेंगे अल्लाह प्यास लगी है, कहाँ साल सौ हजार साल तक पुकारते रहेंगे प्यास। आज गर्मियों के चंद घंटे नहीं गुजरते, न फकीर के गुजरते, न अमीर के, न मुफलिस के गुजरते, न कल्लाश के गुजरते हैं। चंद घंटे प्यास में नहीं गुजरते, कोई बर्फ वाला पीता, कोई मट्टा का पीता, कोई ठंडा पीता है। जितनी जितनी किसी को मैसर होती है और उतना ही खर्च करता है जिसको कुछ नहीं होता, और कुएं का ठंडा ताजा पानी निकाल कर पी लेता है। चंद घंटे प्यास में गुजारना बर्दाश्त नहीं। जिसने उस जिंदगी को रब की बंदगी में गुजारा है, जिसने उस जिंदगी में उस दिन का ख्याल किया है, जिसने उस जिंदगी में उस दिन के लिए सामान मुहैया किया है, जिसने उस दिन की तपती हुई धूप में उस दिन का धूप का ख्याल करके तपती हुई मस्जिद में आके अपनी परेशानी रखी है, अल्लाह उनकी गर्मियों की चिलचिलाती धूप में और सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में वज़ू किया, उसके वज़ू के निशान चमक रहे होंगे और कहेगा अल्लाह मेरे पास लेके आया है। फरिश्ते कहेंगे जाओ, जिसका चेहरा चमक रहा है, जिसके हाथ चमक रहे हैं, जिसकी परेशानी चमक रही है, जिसके पैर चमक रहे हैं, जो पंचकलियां हैं, जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक प्याला पी लिया फिर जन्नत में जाने तक उसको प्यास न लगेगी जिसने उस दुनिया में बंदोबस्त किया। कायनात के इमाम से लोगों ने पूछा अल्लाह के हबीब फिर प्यास का तो बंदोबस्त हो जाएगा, साए का क्या होगा? इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला
وبرکاتہ۔ نصرت صدق خورشید عالم کے بعد اب میں شائنہ خاتون محمد نعیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے اسلام میں سلام کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معلمین معلمات، حق میں صاحبہ قرب وجہ سے تشریف لائے ہیں مہمانان گرامی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس مسرت موقع پر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں اس کا عنوان ہے اسلام کی اہمیت۔ افشوا السلام بینکم۔ محترم سامعین و سامعات، انسان چاہے جس کا ماننے والا ہو اور معاشرے کے جس طبقہ سے بھی اس کا تعلق ہو، ملاقات کے وقت اپنے کو سلام محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم میں سلام کا مختلف طریقہ الگ ہے۔ کوئی ملاقات کے وقت ہیلو، گڈ مارننگ سر، نمستے، پرنام وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سلام اور مخاطب کے لیے کوئی دنیاوی یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ الفاظ کا ایک دشمن بھی در پر در دشمنی رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن سے محبت و الفت پیدا کر سکے۔ اسلام نے دنیائی انسانیت کا ایسا حسین تحفہ عطا کیا جو سلام و محبت کا پیغام ہے۔ نیز سلام کے بے شمار فوائد ہیں۔ سلام آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا تحیہ ہے۔ سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلام مسلمانوں کی باہمی محبت و مرحبت و اخوت کا باعث ہے۔ سلام اسلام کی دلیل ہے، اس کو عام کرنا ایک عظیم سخاوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ سلام کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اتنی اہمیت، تاکید، فضیلت اور بے شمار فوائد کے باوجود آج کے مسلم معاشرے میں سلام کا رواج نظر نہیں آتا، گویا سلام متروک ہو۔ سلام کو مسلمانوں کے معاشرے سے نکال دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدارس اور مساجد میں بھی اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سلام کو کثر شان سمجھتے ہیں، تکبر اور غرور کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ بالآخر یہ کیوں؟ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات سے نوازتا ہے تو اسے اس بات کا عہد و پیمان دیتا ہے کہ میری جانب سے تمہیں کس قسم کا خطرہ نہیں، میری جانب سے ہر طرح کا امن و امان ہو۔ دل کے اندر کینہ و کپٹ کے رہتے ہوئے اس جملے کی ادائیگی ناممکن ہے۔ سلام تو ایسی محبت کا پیغام لے کر آیا ہے کہ دو شخص کا دل کے اندر محبت کا بھی ڈال دیگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق اشخاص کے درمیان صلہ رحمی کا پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان فیعرض ویعرض خیر ما یبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں کہ ملاقات کے اعلان کرے، بس ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں جلدی کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی فون موبائل کا استعمال عام ہے، اکثر لوگ ٹیلی فون موبائل سے بات کرتے ہوئے سلام کو بھول جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ سلام میں پہلے کون کرے۔ ٹیلی فون ملانے آنے کے حکم داخل ہے، جس طرح آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے گھر یا مجلس میں جائے تو آغاز السلام علیکم سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو وکیل کہا ہے جو شخص ملاقات ہو تو اپنے بھائی کو سلام کا تحفہ تک نہ دے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلم معاشرے میں محبت کا پیغام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سلام سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کو بڑے فخر سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ تشبیہ بالکفار ہے۔ آج ہماری سوچ بن گئی ہے خود پہلے سلام نہیں کریں گے، آپ کا کلام کا جواب نہ دیا جائے، آپ کی مہمان نوازی نہ کیا جائے اور آپ کو معاشرے میں وکیل شمار کیا جائے، قطعاً آپ کو پسند ہوگا۔ لہٰذا آپ کو میرا مشورہ ہے، فرمان رسول اللہ افشوا السلام بینکم، کہتے ہیں سلام کو عام کیا جائے اور اس کو ادب و سنت مطہرہ میں ہر حال میں محفوظ رکھا جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ
شائنہ خاتون محمد نعیم کے بعد اب میں شاکرہ خاتون عبدالحکیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے بیٹیوں کی تربیت ایک عظیم نعمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ محترم معلمین و معلمات، سامعین و سامعات، حکم صاحبان، قرب و جوان سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور میری ماں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے بیٹیوں کی تربیت ایک عظیم عبادت۔ معزز سامعات، بیٹے ہو یا بیٹیاں دونوں اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ اولاد جیسی بھی ہو یہ عظیم دولت ہے۔ بچے مہکتے پھول ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قلب و جگر کے سرور سکون ہے، گھر کی زینت ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اگر کسی کو اولاد کی نعمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ذرا ان سے جا کر پوچھو جو بیچارہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس عورت کی حال پوچھو جس کی گود ابھی ہری نہیں ہوئی۔ معزز خواتین، بیٹیاں اور لڑکیاں کا وجود دنیا میں بہت بڑے خیر و برکت کا باعث ہے، اسی لیے اللہ نے بیٹا کے بالمقابل بیٹیوں کی تربیت میں زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہے، کیونکہ بیٹیوں کی تربیت ایک مشکل امر ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ بیٹیوں اور عورتوں ہی پر نسل کی پاکیزگی کا انحصار ہے۔ بیٹیاں نفس و قلب کی تسکین کا انتظام ہے، بیٹیاں گھر کی نعمت اور دنیا کی زینت ہے، مگر بعض ناقمت اندیش لوگ لڑکیوں کو جہمت اور بوجھ تصور کرتے ہیں، ان کی پیدائش پر ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جس کا نقشہ قرآن اس طرح کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا اور دل میں گھٹنے لگتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا رہتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ لے لے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اسلام آیا، رحمت کا پیغام لایا، بچوں کی زندگی اور جان بخشی، اس نے بنت حوا کے مقام کو بلند کیا، بیٹیوں کی تربیت کو عبادت قرار دیا، ان کی پرورش کو دخول جنت کا امباب قرار دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر سخت نکیر کی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر پابندی لگائی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بچوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیزی سامعات، اس آیت اللہ سے مسئلہ اظہر من الشمس کی جاہلیت میں بچیاں باعث آج سمجھی جاتی تھی، بیٹیاں قوم و سماج کے لئے باعث شرمندگی تصور کی جاتی تھی، لیکن اسلام اس روئے زمین کا واحد مذہب ہے جس نے اس برائی کے خاتمہ پر سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ مزید شریعت مطہرہ نے بیٹیوں کی تربیت پر جنت کی ضمانت دی ہے، رسول کی رفاقت کی گارنٹی دی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت وانا وهو ذمہ ثابیہ، جس نے دو بچیوں کی پرورش برداشت کی یہاں تک کہ وہ دونوں بلوغت کی عمر تک پہنچ گئی، یعنی ان کی شادی وغیرہ کرا دی تو وہ والد یا سرپرست کل قیامت کے دن آئے گا، وہ اللہ اس طرح ہوں گے راضی کرتے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گڑیا ملا دی، یعنی یہ سمجھانے کے لیے جیسے یہ گڑیا باہر میں قریب ہے ویسے میں اور بچوں کی تربیت کرنے والا دونوں جنت میں بالکل قریب رہیں گے۔ دوسری حدیث میں بیٹیوں کی تربیت کو جہنم کی آگ کی رکاوٹ اور آزادی کا پروا بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء كنا له سترا من النار، جن کو بیٹی کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ان کے لیے بیٹیاں جہنم کی آگ کی رکاوٹ کا سامان بن جائیں گی۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ بیٹیاں اپنے مسلم والدین کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں، اللہ سے سفارش کر کے جنت میں داخل کرانے والی ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ جتنی بڑی فضیلت و سعادت ہر کس و ناقص کو نہیں ملے گی، کیونکہ جتنی بڑی فضیلت ہوگی اس کے
रफाकशी भी मतलूब होगी। अब इन्हीं चंद कलमात में अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी बेटियों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने भर में बनी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बनी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी है नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, जरूरी है नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाकिरा खातून अब्दुल हकीम के बाद अब मैं ज़ुहा अलमास अब्दुलसलाम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहू अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुहतरम सामीन व सामियात, उलमाए उम्मत, काबिल एहतराम बुजुर्गों, मदरसा सानिया अल-बनात चंद्रोटा की जानिब से आरास्ता की गई इस मजलिस में मेरी शिरकत और हाजिरी दूर दराज इलाकों से आप तशरीफ लाए हमारे लिए बाइस फख्र व एजाज भी है। मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ उसका उन्वान है अल्लाह और उसके रसूल के ताअत। पहलू में जब तक दिल रहे और तन में जब तक जान रहे, पहलू में जब तक दिल रहे और तन में जब तक जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे, दिल में तेरा ही ध्यान रहे। अल्लाह की ताअत का माना है कि पलट आओ एक अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم। ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताअत करो, अपने अमाल बर्बाद मत करो। यानी अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों का हुक्म दिया है उसको बजा लाओ और जिन कामों से मना किया है उससे दूर हो जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हम तक पहुंचाई गई हैं। अच्छे काम करो, बुराई से दूर रहो। गौर करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाए थे, जब तुम अज़ान सुनो तुम अज़ान का जवाब दो, अल्लाहु अकबर, पूरे अज़ान का जवाब दिया करो। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तुम उसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्ला खालिसन मन क़ल्बी दखल जन्नह। जिसने खालिस से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। हमारा आप अज़ान सुनते हैं पर अज़ान का जवाब देते नहीं। नमाज की कोई फिक्र हमें? बोलिए, नमाज की फिक्र की बात दूर है, अज़ान का जवाब भी नहीं देते हैं लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त आखिरी लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में लोगों से कह रहे थे लोगों नमाज पढ़ो, लोगों नमाज पढ़ो। आखिरी वक्त रूह निकलने वाली है, रूह कब से उनसे परवाज़ होने वाली है, अल्लाह से मुलाकात करने वाली है। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी के आखिरी जुमले तो यही थे, आज दुनिया के लोगों नमाज कभी मत छोड़ना। मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामतिस सलाह। कल क़यामत के दिन पहले सवाल नमाज के बारे में होगा। इजलास होने के बाद, तकरीर सुन लेने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं होती। क्या नमाज हम लोगों के लिए नहीं है? हमारी माँ और बेटे के लिए नहीं है? आपने फरमाया था नमाज कभी मत छोड़ना, क्योंकि नमाज पूरा तालीम सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गौर करें, आज हमारी नमाजें बिल्कुल नहीं है। सुबह शाम मगरिब इशा ये पांचों नमाजें गायब है। सामीन व सामियात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले कही थे नमाज किसी भी हाल में मत छोड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ उठाए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक आंसू से भरी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पर्दा करो, पर्दा करो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोया करी मत जाओ, मत जाओ। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का नमाजी बना, अज़ाब जहन्नम से निजात दे। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना हो जिसे जीने का हुनर वो इंसान कैसा है, ना हो जिसे जीने का हुनर वो इंसान कैसा है। अल्लाह से जो गाफिल हो मुसलमान कैसा है। मैं मानती हूँ तुम अफसर हो जमाने के, मैं मानती हूँ तुम अफसर हो जमाने के, लेकिन कभी पढ़ के देखो रब का कुरान कैसा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोहरौला की तरफ जाने वाली बच्चियां और मुल्लमात बस में बैठ जाएं। लोहरौला की तरफ जाने वाली बच्चियां और मुल्लमात जो उस साइड की हैं वो जाके बस में बैठ जाएं। अब मैं इनके बाद नाजरा खातून मोहम्मद उमर को दावत देता हूँ कि वो आए, अपने उन्वान की वज़ाहत करें। इनकी तकरीर का उन्वान है दामन को जरा देख जरा बंद क़बा देख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व ला तहिनु व ला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। काबिल सदर एहतराम सदर मजलिस हकम साहिबान, दूर व करीब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान गिरामी, असातिज़े किराम और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस सालाना तकरीरी मुकाबले में मैं जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई करना चाहती हूँ वो है दामन को जरा देख जरा बंद करा दे। सामाईन किराम, दुनिया इनकलाबात की आमा जगह है। यही वजह है कि कभी बादशाह फकीर बन जाते हैं तो कभी फकीर बादशाह, कभी बागों में बहार होती है तो कभी इसमें खज़ां का दौर आता है और हजारों चहचहाती बुलबुलें सयाद के हाथों कपस से बेजान हो जाती है। गर्जे की दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसने हवादिस के थपेड़े न खाए हो। दुनिया के अंदर नए नए इनकलाबात आते रहते हैं, लेकिन मौजूदा दौर के मुसलमानों के अंदर जो इनकलाबात बर्पा हुआ वो बहुत ही अजीब व गरीब है और ये आप सामने हकीकत बहुत ही इबरतभेज है। वो मुसलमान जिनसे कैसरो किसरा ईरान व रोमा की हुकूमतें लर्जावर अंदाम रहा करती थी, आज इनकी ये मकरूह सदाएं आती रहती है कि मुसलमानों को दुनिया में खुसूसन बर्रे सगीर में रहने और जीने का कोई हक नहीं है, जबकि वही मुसलमान है जिनके रोबोदार प्रकाशी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूं की है। जल जले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, जल जले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, बिजलियों की आशियाने जिनके तलवारों में थे। अफसोस अफसोस मुसलमानों की हालात हर दर्जे निदात पजीर होती जा रही है और इनके अंदर फुकदान इल्म का खतरनाक मर्ज फैल चुका है। दुनिया का जर्रा जर्रा इन्हें दावत नज़ारा दे रहा है, लेकिन ये बेखाबे खरगोश में मुब्तला है। वो कौम जो सदियों तक मुसलमानों के जेनगीर रहकर जिंदगी बसर करती रही, इनके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो आज इस पर गलबा हासिल करना चाहती है और कर भी रही है और मुसलमान अब भी गफलत में है। इन्हें मालूम है कि अंजाम क्या होगा। मुसलमानों, ये गफलत व ज़ुबूत तुमको मिटा कर छोड़ेगी और ये काहिली व सुस्ती में फना के घाट उतार देगी। मुसलमानों, इत्तेहाद इत्तेफाक उख़्वत व मोहब्बत हमदर्दी और वफादारी का अलम लेकर उठो, फिर देखो तुम्हें उसका क्या समरा मिलता है। यकीनन तुम पहले के वही मुसलमान हो जाओगे जिसने सहरा से निकलकर ईरान व रोमा की सल्तनतों को तहबाला कर दिया था और कैसरो किसरा की गर्दनें झुका दी थी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि आज मुसलमान आजादी को तरस रहा है, हालांकि वो दुनिया को सबक देने के लिए आया था और आका व गुलाम में फर्क मिटाने के लिए आया था। मुसलमानों, याद करो और अपनी हकीकत को पहचानो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि तुमिनूना बिल्लाह। तुम क्या हो, तुम्हारा वजूद क्या है, मकसद क्या है। अगर तुम अपनी असलियत व मकसद को जान लोगे तो तुम्हारे दिल सीनों में तड़पने लगेंगे और तुम्हारी आहें आसमान के पर्दे को चीर कर आसमान इलाही से जा टकराएगी।
तुम अक़वाम आलिम को नीचा दिखाकर इन्हें पीछे छोड़कर तरक्की का ताज अपने सर पर रख लोगे। हाँ, तुम वही मुसलमान हो जाओगे जिसने दुनिया की सल्तनतों के अंदर तहलका मचा दिया था और एक नया समा पैदा कर दिया था, और तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखकर दुनिया अंगुष्ठ बदअंदा थी। ए वो कौम जिसको अल्लाह ताला ने अंतुल्लाह की किताब से मुलक्कब किया था, देख आज तुझे दुनिया मिटाने पर तुली है और खाक में मिला देने के दर पर है, और तू है कि ना तो तुझे होश है और ना ही अपने मुंतशिर शीर-ए-ज़ह को जमा करने की कोशिश करता है। आज तू दूसरों की अच्छाई और बुराई का फैसला करता है, हालांकि तू खुद बुराइयों में डूबा हुआ है और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है और तुझे अपनी आक़िबत की फिक्र नहीं। ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़ते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़ते फरियाद पैदा कर, ज़मीन पर तू है और तेरी सदा हो आसमानों पर। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रहमतुल लिल आलमीन के हुस्न हसना के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारा खोया हुआ वक़ार वापस मिल जाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रा खातून मोहम्मद उमर के बाद अब मैं आमिना खातून अब्दुल हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, हकम साहिबान, दूर व करीब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी, असातिज़े किराम, मेरी प्यारी माओं और बहनों, आज के इस सालाना तकरीरी मुकाबले में जिस मौजू के तहत नमकुशाई करना चाहती हूँ वो है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आप सबको बताती हूँ कि शिर्क किसे कहते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला को खालिक़े कायनात, मालिकुल मुल्क, राज़िक़ और मुदब्बिरुल उमूर तस्वर करना और तमाम इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए बजा लाना और उसे अस्मा व सिफ़ात में एकता मानना तौहीद है। इस लिहाज से शिर्क का मफ़हूम यह होगा कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को भी खालिक़ व मालिक, राज़िक़ और मुदब्बिरुल उमूर मानना या इबादत में से कोई बात गैरुल्लाह के लिए बजा लाना शिर्क है। शिर्क के अल्फाज, अगर हम शिर्क की इस तारीफ को मद्देनजर रखते हुए अपने मुआशरे का बगौर जायजा लें तो शिर्क की कई शक्लें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। चनांचे आज बहुत सारे लोग गैरुल्लाह को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और नफा नुकसान का मालिक तस्वर करते हैं और इसी बिना पर वो उनके लिए नजर नियाज पेश करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनकी कब्रों पर जानवर से बह करते हैं, उनकी कब्रों का तवाफ करते हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, उन्हें गौसे अजीम, दस्तगीर, गरीब नवाज और मुश्किल कुशा कहते हैं, उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं और उन्हीं पर भरोसा करते हैं। ये सारी शक्लें शिर्क की हैं। इसी तरह कई लोग चंदौलियों के मुताल्लिक ये अकीदा रखते हैं कि उनके रवाह को कायनात में तसर्रुफ करने का इख्तियार हासिल होता है, इसीलिए उनकी कब्रों पर जाकर उनके सामने अपनी हजतें पेश करते हैं। ये भी शिर्क की एक शक्ल है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। और फरमाया, कुल ताअलू अत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ। आप कह दीजिए कि आओ मैं पढ़कर सुना वो चीजें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दी है, वो ये है कि तुम किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाओ। इन दोनों आयात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शरीक से मना किया है और उसे हराम करार दिया है। यहाँ से बंदों पर लाजिम है कि अपनी जमीन की आज सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाए और उसी के सामने हाथ फैलाए और उसी से अपनी मुरादें मांगे और यूं अपना दामन शरीक से पाक रखे। क़रीने किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तारीफ में हद से तजावुज न करना, जैसे कि नसारे ने इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में हद से तजावुज किया। बेशक मैं एक बंदा हूँ, लिहाजा तुम भी अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही हो। जरा सोचिए कि जब सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मुबालगा करना मना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमतर किसी और इंसान की तारीफ में मुबालगा करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। याद रहे कि किसी की तारीफ में मुबालगा आराई करना शिर्क का पहला ज़िना है जिसे इस्लाम ने बंद कर दिया है, क्योंकि तारीफ में मुबालगा आराई की वजह से दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत और ताज़ीम पैदा हो जाती है, फिर वो मोहब्बत अंधी अक़ीदत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमने शिर्क की मुताबिक सूरतों का तज़किरा किया है, जिससे हमारा मकसद ये है कि ना सिर्फ हम सब उन सूरतों से अपना
अपना दामन महफूज रखे, बल्कि लोगों को भी डराए कि वो उनसे बचते रहें। और जिस रोज़ हमारी अल्लाह ताला से मुलाकात हो तो इस हालत में हो कि हमारे दामन शिर्क के दाग धब्बों से पाक हो, शिर्क की तमाम सूरतों से बचने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि वो हमें शिर्क की गलाज़तों से महफूज रखे और हमारा खात्मा तौहीद पर फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोहरुला की साइड की अगर कोई और बच्ची हो तो फौरन निकल जाए, बस जा रही है फौरन निकलो, देर काफी ताकीर हो रही है। आमना खातून अब्दुल हुसैन के बाद अब मैं शाकिरा खातून सिराज अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है वालिदैन से बेरुखी क्यों। नाज़रा खातून मोहम्मद उमर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनिश्कुर ली व लिवालिदैका व इलैयल मसीर। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, हकम साहिबान, दूर करीब से तशरीफ लाए मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी, असातिज़े किराम, मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज के इस सालाना तकरीरी मुकाबले में जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहती हूँ उसका उन्वान है वालिदैन से बेरुखी क्यों। मोहतरम हाज़रीन, कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और कई उम्मीद के सहारे ही बाज़ औक़ात इंसान सारी जिंदगी गुजार लेता है। प्यारे नहीं, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसके वालिदैन को भी उससे कई उम्मीदें वाबस्ता हो जाती है। मसलन ये कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे अखराजात का बंदोबस्त करेगा वगैरह। फिर उन्हीं उम्मीदों के सहारे वो उसके लिए बाखुशी बेशुमार तकलीफ और मसाइब बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर ज़र्रा बराबर फिर भी इज़हारे तअस्सुब नहीं करते। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वालिदैन की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देता है, उनकी अतायत के बजाय अपनी बीवी और अपने दोस्तों के बात को तरजीह देता है, वालिदैन का सहारा बनने के बजाय उन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगता है और बिल आखिर उन्हें उन्हीं के घर से निकालने का जरिया बन जाता है। तो फिर वालिदैन के पास सिवाय आहों सिसकियों, हुस्नो मलाल से भरे आंसुओं और दरबदरी के ठोकरों के कुछ नहीं रहता। उनकी दुनिया उजड़ जाती है, उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं रहता, जिस वजह से बास तो खुदकुशी तक कर लेते हैं और बास अपनी बाकी जिंदगी घुट-घुट कर गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। मगरिबी मुआशरा के बारे में पढ़ते वक्त बरसों पहले से ओल्ड एज होम कल्चर का तज़किरा मिलता रहता है, जब मगरिबी मुआशरा के आला अखलाक इक़दार से दहीदामन होने का सबूत है। जब मादा परस्ती किसी के रगो रेशे में समा जाए तो इसे खुद के अपने माँ बाप एक बोझ महसूस होने लगते हैं। ये निहायत अफसोस का मकाम है कि आज उनके ज़ेरे असर मुस्लिम समाज में भी खानदान के खानदान आपस में बज़मज़गी के सबब बिखराव के दर पे हैं, बल्कि भाई भाई आपस में तलवारों की लड़ाई पर आमादा है। बसा औक़ात बच्चों के दरमियान मामूली सी तकरार को इतना बड़ा मसाला बना दिया जाता है कि घरों में नफरत की कई दीवारें उठ जाती है और उन दीवारों की बुनियादों में मोहब्बत और उल्फत और सिला रहमी को खत्म कर दिया जाता है। बसा औक़ात एक खानदान में गरीबी और मालदारी का फर्क भी ऐसा लकीर खींच देता है कि बेक वक्त सारी रिश्तेदारी और सिला रहमी में दरार पड़ जाती है। इस सूरत हाल में सारा कसूर औलाद का नहीं बल्कि कई बार वालिदैन भी उसके जिम्मेदार होते हैं। चुनांचे जब वालिदैन बच्चों को अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और दीगर मसनून वास्कार तिलावत कुरान के बजाय गंदे गाने सुनाएंगे, उनके हाथों में कुरान करीम के बजाय बेहुदा फिल्म और फजूल खिलौनों का सामान थमाएंगे, उन्हें प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के बजाय गैर इस्लामी और मगरिबी तालीमात दिलाएंगे, तो बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर
گا۔ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے۔ ہم جو سلوک اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ روا رکھیں گے، ہماری اولاد کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ دہرائیں گے۔ ہمیں بہترین مستقبل اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے والدین کو خوش رکھنی چاہیے، ان کی اطاعت و خدمت اور فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین پر بھی ضروری ہے کہ شادی سے پہلے با اخلاق و با کردار ماں اور دیندار و متقی باپ کا انتخاب کرے اور اپنی اولاد کو صحیح دینی تربیت سے آراستہ کرے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکرہ خاتون سراج احمد کے بعد ام زویا خاتون عبد الجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے اجنبی مردوں سے مصافحہ ایک لعنتی عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ قابل صد احترام صدر مجلس، حکم صاحبان، قرب و جواز سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین اور اساتذہ کرام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ تقریری مقابلے میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے اجنبی مردوں سے مصافحہ ایک لعنتی عمل۔ محترم معلمات و سامعات، اس حدیث پاک میں مصافحہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور مصافحہ کرنے کو گناہوں کی مغفرت کا بنیادی ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا مرد مرد سے ملاقات یعنی سلام کے بعد مصافحہ کرے، عورتیں عورتوں سے ملتے وقت مصافحہ کرے، محرم رشتہ داروں سے بھی ملاقات کے وقت اگر چاہے تو مصافحہ کر لے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے کیونکہ اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ فحاشی اور زناکاری کا سبب ہے، گندے اور شیطانی کاموں میں ملوث کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے غیر محرم سے مصافحہ کرنے سے منع کیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معصوم ہونے کے باوجود عام عورتوں سے کبھی مصافحہ نہیں کیا، جیسا کہ حضرت امیمہ بن رقیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت میں بھی کبھی کسی عورت کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی نہیں ملائی، جبکہ بیت میں ہتھیلی سے ہتھیلی ملائی جاتی ہے، مگر ہتھیلی ملانے کو آپ نے عورتوں کی بیت میں مستثنیٰ کر دیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں پکڑا مگر جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، یعنی آپ کی بیویوں کے علاوہ، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کسی عورت کی ہتھیلی سے ٹچ نہ ہوئی۔ جب آپ عورتوں سے بیعت لیتے تو ان سے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو میں نے تم سے قول کے ذریعے بیعت لے لی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں کہ جس عورت کا دیکھنا حرام ہے اس کا چھونا بھی حرام ہے، بلکہ دیکھنے کے مقابلے میں چھونا تو اور خطرناک ہے، کیونکہ اجنبی عورتوں کو نکاح کا پیغام دیتے وقت شرعاً دیکھ سکتے ہیں مگر مخطوبہ یعنی منگیتر کو چھونا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہ کریں اور نہ اپنی بہو بہن بیٹیوں کو اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنے دیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، انہیں سمجھائے کہ اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا، ان سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا اور مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اب آخر میں انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم میں شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو باحیا اور بغیرت بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زویا خاتون عبد الجبار کے بعد اب میں جاسمین صدق محمد عمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے خواتین اور آزادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ محترم سامعین و سامعات، حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے تحت میں جس موضوع پر نقشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے خواتین اور آزادی۔ اسلام عورتوں اور مردوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، البتہ ایمان لانا، ان کے مطابق زندگی گزارنا راہ فلاح اور نجات ہے، اور ایمان نہ لانا، کفر و شرک اور دنیا پرستی میں مبتلا رہنا راہ ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور ثابت طور جاہلیت کی سطح نہ دکھا کرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کرو اور پوری طرح پاک ہو۔ اس آیت سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا کرے، اس کو اس دائرے میں رکھ کے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینا چاہیے اور گھر سے باہر ضرورت کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ قرآن مجید کی صحیح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں سرکاری دفتروں میں دوڑتی پھریں، مردوں کے ساتھ مل کر کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ رہ کر تعلیم پائیں، اسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں اور تعلیم کے لیے امریکہ انگلستان بھیج جائیں۔ اب یہ بات ہے کہ عورتوں کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے سواس میں بڑی سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے خیر اسباب نے کیا تھا کہ اپنے سعید نے اپنی کتابوں میں مذکور روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب تلاوت قرآن کرتے وقت اس آیت پر پہنچی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ تو بے اختیار رونے لگی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کیونکہ اس وقت کی غلطی یاد آ رہی تھی جو ان کا جنگ جبل نہیں ہوئی تھی۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے جس طرح سے عمل سے روکنا چاہے عورتوں کو اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے نکلنا ہے، اور ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں کیونکہ ان کا ٹھکانا گھروں میں ہے نہ کہ گھر سے باہر۔ لیکن اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلا کریں جس طرح ثابت دور کی عورتیں نکلا کرتی تھیں اور موجودہ دور کی عورتیں نکلتی ہیں۔ گٹھن میں نکلنا، چہرے کا حسن، جسم کی زیب و زینت اور چست لباس اور اپنے اداؤں سے نمایاں کرنا، یہ سب کام مسلم معاشرے کی عورت کا کام نہیں ہے، یہ سب جاہلیت کے طور طریقے ہیں، ان سب کی آزادی اسلام نہیں دیتا۔ معزز سامعین و سامعات، اس طرح کسی ایمان والی خاتون کا کسی کافر اور مشرک سے ازدواجی تعلق اور رشتہ قائم کرنا فاسقانہ عمل ہے۔ ایسے جوڑوں کی اولاد بھی ایمان اور اسلام سے محروم رہے گی، اس لیے اسلام کسی مسلم خاتون کو کسی کافر اور مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کسی اسلام میں کسی مومن مرد اور مومنہ خاتون کو غیر اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تبدل اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں وہ دراصل نہ صرف خواتین پر بلکہ مردوں پر بھی انسانیت اور شرافت میں بھی ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ آزادی رضا کا شور مچاتے پھرتے ہیں وہ دراصل نہ صرف خواتین پر بلکہ مردوں پر بھی انسانیت اور شرافت ظلم کرتے ہیں۔ اگر واقعی خواتین کے لیے آزادی ہے تو انہیں چاہیے کہ خواتین تمام باتوں کا خیال رکھیں جو پر بتائی گئی ہے۔ اگر واقعی خواتین آزادی چاہیے ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی غلامی سے قسم کی غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا اور ہر قسم کے رسم و رواجوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ اسلام نے عورت کا دائرہ کا کو بتایا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ گھر کی مالکن بن کر رہے تاکہ سماجوں میں دوسرے کو غلامی کرتی پھرے اور نہ ہی گھر سے باہر نکل کر اپنے سینت میں نمائش کرتی پھرے بلکہ اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام نے خواتین کو اس بات کی آزادی دی ہے اور پوری آزادی دی ہے کہ اپنے گھروں میں بنٹن کر رہے اور گھر کی مالکن بن کر رہے، نہ کہ گھر سے باہر نکل کر اپنے سیرت کا اظہار باہر کرتی پھرے اور نہ ہی غیر مردوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اسلام اس بات کی بالکل آزادی نہیں دیتا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ خاتون اور جاسمین صدق کی تقریر سے خوش ہو کر ان کے والد محترم نے
600 روپیہ انعام دیا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاسمین صدف محمد عمر کے بعد شمیمہ خاتون عبدالقاسم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے اسلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لاقص الاحترام حکم صاحبان، دور القریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج کے اس مبارک محفل میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے اسلام کیا ہے۔ محترم سامعین، میری پیاری ماں اور بہنوں، مسلمان اس کو کہتے ہیں اللہ رسول حکم دے یہاں رکنے کو تو رک جاؤ، یہ سوال نہ کریں کہ یہاں رکنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ رسول کہیں چل پڑے تو چل پڑو، یہ سوال نہ کریں کہ یہاں چلنا مناسب ہے کہ نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت اس وقت تک ایماندار کہلانے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ رسول کے مقابلے میں اپنے سارے اختیارات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس بات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل، ہماری بود و باش، نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک، ہمارا کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا، یہ سب اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سب کچھ اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہے تو اسلام مبارک ہو۔ مسلمان ہونا ہمارے لیے بابرکت ہے، لیکن اپنے مرضی سے سوتے جاگتے، اپنی خواہش سے کھاتے پیتے، اپنے ارادے سے چلتے پھرتے تو یہ جان لو کہ مسلم کا لفظ پر اطلاق کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ جن کے بارے میں رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہو، فرمایا نہ رب کو دھوکہ نہ ایمانداروں کو دھوکہ۔ دھوکے میں اگر مبتلا کر رکھا ہے تو انہوں نے اپنے نفسوں کو مبتلا کر رکھا ہے۔ مومنوں جو 12 مہینے اپنے رب کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں گزارتا ہے، جس نے 11 مہینے غفلت میں، بغاوت میں، سرکشی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اس کے لیے مہینہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ یہ مہینہ صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے مہینہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ کلمہ تو مدینے والے کو پڑھتا ہے لیکن حکم کسی اور کا مانتا ہے، فرمان کسی اور کا تسلیم کرتا ہے، اس نے شرک فی رسالہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو امامت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے مدینے کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف دکھایا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا، چاہے وہ بستی بصرہ کی ہو، چاہے کوفے کی ہو، چاہے بغداد کی ہو، چاہے ہندوستان کی ہو، چاہے بریلی کی ہو۔ جس شخص نے اپنی دینی رہنمائی کے لیے مدینے کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف دکھایا، اس کا اسلام درست نہیں ہے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم اس نے کیا ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کسی بڑے سے بڑے انسان، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی بڑے سے بڑے فقیر کی طرف دیکھا، رب کعبہ کی قسم نہ مومن ہے اور نہ مسلمان ہے۔ ہم نے نبوت پر ٹاکے ڈالنے کے راستے خود کھولے ہیں۔ ہم نے جب کہا کہ نبی کی بات کو رہنے دو، فلاں امام کی بات کافی ہے، فلاں فقیر کی بات کافی ہے، فلاں محدث کی بات کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کی نبوت کو باقی نہیں مانا۔ اگر مانتے تو ہمیں امام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باقی نہ ہوتی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا تجھے حق حاصل نہیں ہے، پیغمبر کو نہیں، تجھ کو کہاں سے مل گیا۔ اسی طرح مسلمانوں، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم نے جو 11 مہینے کی نمازیں معاف کر لی ہے، کوئی بات نہیں۔ تم نے سمجھا 11 مہینے نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں۔
तुमने समझा 11 महीने नमाज ना पढ़ो, कोई बात नहीं, रोजा रख लो, ज़कात ना दो, कोई बात नहीं। सुन लो, वो शख्स जन्नत की खुशबू में ना सूंघेगा जिसने अल्लाह के हलाल को हराम, अल्लाह की तरफ को मनहियात का इत्तिकाब किया। रब्बे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कोसर का पानी वही पिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में वही जाएगा जिसने मुकम्मल तौर पर इस्लाम को तस्लीम किया। अब आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। शमीमा खातून अब्दुल कासिम के बाद अब मैं रेहाना खातून मोहम्मद फारूक को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है औरत रमज़ान कैसे गुजारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु वमन काना मरीज़न अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही। मोहतरम सामीन व सामियात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, हकम साहिबान, कुर्बो ज़वात से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आज मैं आप सबके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहती हूँ उसका उन्वान है औरत रमजान कैसे गुजारे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, माह रमजान ये इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है जो तमाम महीनों में बिल इत्तेफाक सबसे अफजल दर्जा रखता है। इस महीने की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि माह रमजान खैर व बरकत और रहमत व मग़फ़िरत का महीना है। यकीनन रमजान का पाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। हमारे असलाफ इस रमजान को पाने के लिए निस्फ साल से दुआ मांगना शुरू कर देते थे कि अल्लाह हमें रमजान तक बसलामत पहुँचा। माह रमजान ये वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। इसी माह में इस्लाम की पहले जंग अज़ीम हुई जो कुफ्र और तौहीद का सबसे बड़ा फैसला कुल मारका कहलाती है, जिसको जंग बदर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ने इस जंग बदर में मुसलमानों को अज़ीम फतह से नवाजा और काफिरों को अपने मुंह की खानी पड़ी। इसी रमजान की आमद पर अल्लाह ताला अपनी रहमत, जन्नत और आसमान के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, सरकश शयातीन को सख्त जंजीरों में जकड़ देता है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। इसी रमजान की आमद पर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक फरमाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेहाना खातून मोहम्मद फारूक के बाद अब मैं रुखसाना खातून मोहम्मद इस्माइल को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है बहनें अपने हक़ विरासत से महरूम क्यों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसिमुकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़िक्रि मिस्लु हज्जिल उन्सयैन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिकुल फराइदा बि अहलिहा फमा बकिया फहुवा लिऔला रजुलिन ज़करी। मोहतरम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, सामीन व सामियात, हकम साहिबान, कुर्बो जवाब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरी माँ और बहनों, आज मैं जिस मौजू के तहत तकरीर करना चाहती हूँ उसका उन्वान है बहनें अपने हक़ विरासत से महरूम क्यों। हाज़िरीन मजलिस, इस्लाम यो मज़हब है जिसने सबको बराबर अदल व इंसाफ के साथ हक अता किया है। अबू की प्रॉपर्टी में भाइयों के साथ बहनों को भी हक़ विरासत से माला माल किया है, जबकि इस्लाम की आमद से कबल दौरे
صاحب بصیرت پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آج بھی اسلام کے ماسوا جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی حالتوں کا کیا مقام ہے دنیا اسے بخوبی واقف ہے۔ اسلام جو سب سے پاکیزہ مذہب ہے جس نے حقوق معاملات کے باب میں عورتوں کو حصہ دار بنایا ہے، یعنی والد کے مرنے کے بعد والد کے جائیداد اور پراپرٹی میں بیٹی بہن کو حقدار ٹھہرایا ہے۔ یہ الگ بات ہے اسلام نے بھائیوں کی بالمقابل میں بہنوں کو نصف حصہ کا مالک بنایا ہے، کیونکہ لڑکی کو ایک باپ کے یہاں سے اور دوسرا سسرال سے بھی ملتا ہے۔ مزید یہ کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری عورت پر رہتی بھی نہیں ہے، علاوہ ازیں عورت کو مرد کے جانب سے مہر بھی ملتا ہے۔ انہیں اسباب کے پیش نظر اور اجازت میں بھائی کے مقابلے میں بہن کو نصف ملتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت اپنی بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب ہماری بہنیں ہم سے اپنے حق وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں تو اپنی بہنوں کو کمزور سمجھ کر ان کا حق مان لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بہنوں کی شادی ہو گئی، ہم نے ان کو خون زہر دیے، موقع کا موقع عید کا کپڑا بھیج دیا، حسب ضرورت کچھ مدد کر دی، بس ان کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وراثت میں اسلام نے جو بہن کا حق متعین کیا ہے جب تک اسے مکمل انصاف کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے اللہ کی قسم اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، صلہ رحمی کا تقاضا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں وہ اللہ اور بہت بڑے ظالم ہیں، وہ بہنوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ بہت بڑے خونخوار ہیں، وہ اللہ کے فریضوں کو پامال کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ حاضرین مجلس، وراثت میں جن لوگوں کا حصہ بنتا ہے ان تک مال پہنچانا، ان کو دینا، یہ بھی ایک قسم کی امانت ہے۔ وراثت کی تقسیم یہ اللہ کی وصیت اور تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد کے متعلق اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حق دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ احادیث نے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم وراثت کو صاحب حق کے حوالے کر دیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها، تم وراثت کو صاحب حق تک پہنچا دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو کی پراپرٹی میں بھائیوں کا بھی بہنوں کا بھی حصہ ہے جن کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور کوئی مسلمان اس میں ٹال مٹول کرے بہنوں کو مکمل حق نہ دے یہ سراسر ظلم اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقوق و معاملات کے باب میں صفائی ملحوظ رکھیں اور نا انصافی سے اجتناب کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخسانہ خاتون محمد اسماعیل کے بعد امی طیبہ خاتون شبیر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب کردہ موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے شوہر کی اطاعت ایک واجبی فریضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ محترم معلمین و معلمات، سامعین و سامعات، صدر مجلس، حکم صاحبان، قرب و جواز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لفظ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے شوہر کی اطاعت ایک واجبی فریضہ۔ سامعات، عورت پر شوہر کے بہت سارے احسانات ہیں، جیسے کھانا، پانی، کپڑا تیار کرنا، پیش کرنا، دوا و علاج کرانا، دکھ درد میں کام آنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا وغیرہ۔ اور اسلام وہ جامع مذہب ہے جو احسان چکانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا واحسنوا ان اللہ مع المحسنین، تم احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ایک اسلام حسن سلوک، حسن تعامل اور بہترین بدلہ دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا ہر شوہر والی خاتون پر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے خاوند کی قدر کرے، اس کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے۔ ایسا کرنے میں عورت کے لیے دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ شوہر سے الفت و محبت قائم ہوگی، ازدواجی رشتہ
मुस्तहकम होगा। दूसरा दीनी फायदा वो ये कि शोहर की अताअत और पैरवी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जिसकी तामील बहरहाल फायदे और सवाब से खाली नहीं। आइए एक हदीस पढ़कर उस दिन हकीकत का जायजा लेते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की खिदमत करे, तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल होना चाहती हो, दाखिल हो जाओ। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि शौहर की खिदमत दखुल जन्नत की जमानत है। इसका मफहूम मुखालिफ ये निकलता है कि जो औरत अपने शौहर का हक अदा ना करे, उसकी खिदमत ना करे, उससे हमेशा बहस और तकरार करे, लड़े, मारपीट करे, उसके एहसान को फरामोश करे, तो वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। जी हाँ, वो औरत जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के खुतबे में नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम सजदा करो क्योंकि मुझे तुमको जहन्नम में ज्यादा दिखाया गया है। औरतों ने आपसे दरियाफ्त किया, क्यों? उसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, तुम कसरत से लानदान करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। मेरी बहनों, इस हदीस पर गौर करो कि शौहर की नाशुक्री व एहसान फरामोशी कितना बड़ा जुर्म है, जिसकी वजह से औरत जहन्नम का लुक़मा बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। मुअज़्ज़ज़ सामिआन, औरत पर शौहर की खिदमत फर्ज है। शौहर की मुखालफत बहुत बड़ा जुर्म है। अहले इल्म ने इसको कबाइर यानी बड़े-बड़े गुनाहों में शुमार किया है और बड़े गुनाह का मुर्तकिब जहन्नम का मुस्तहिक है। लिहाजा औरत को सौ दिल और जान से अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए, उसकी अताअत को अपनी इबादत और सवाब का काम समझना चाहिए, क्योंकि शौहर की मुखालफत करना एक लानती अमल है। ऐसी नाफरमान औरत पर अल्लाह के मासूम मखलूक फरिश्ते लानत भेजते हैं। हम वो सोचे कि जिस औरत पर फरिश्ते बददुआ करें, लानत भेजें और जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो, क्या वो औरत दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकती है? कतई नहीं। इसलिए शरीयत ने औरत को यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर औरत किचन में हो और चूल्हे पर खाना बना रही हो, फिर भी वो अपने सब कुछ छोड़ कर शौहर की दावत पर लब्बैक कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रजुलु दआ ज़ौजतहु फलताती व इन कानत लतुन्नूर, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी तरफ बुलाए तो इस पर वाजिब है कि वो अपने शौहर के पास जाए, गरचा वो चूल्हे पर हो। लिहाजा मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अपने शौहरों के जज्बात को समझो, उनकी कद्र करो, उनसे इज्जत के साथ पेश आओ। अल्लाह ने शौहरों का मुकाम बहुत ऊंचा रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसाए, मर्द औरतों पर हाकिम है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को इतना ऊंचा मुकाम दिया। इस हदीस को पढ़ो और अपनी सोच बदलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा लिग़ैरिल्लाहि लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, अगर मैं किसी को गैरुल्लाह का सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे, क्योंकि शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है, चूंकि किसी मखलूक का सजदा करना शिर्क है। लिहाजा कोई भी औरत अपने शौहर का भी सजदा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी अताअत और पैरवी और ताबेदारी करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकती है। इसलिए औरत को चाहिए कि जब तक मांगकर शौहर घर वापस आए तो बीवी उसका ऐसा मुतबाक इस्तेमाल करे कि उसकी सारी थकावट खुशी में तब्दील हो जाए। जैसे कि शायर कहता है, थके मांदे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके मांदे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीक़ामंद शाखोमाल अजब जाना जरूरी है। याद रखो, कल क़यामत के दिन हमारे रोज़े काम नहीं आएंगे, हमारी नमाज फायदा नहीं पहुंचाएगी, हमारी नेकियां काम नहीं आएंगी, हमारी इबादत जहन्नम की आग से नहीं बचा सकेंगी, हमारी सालियत और सलाहियत का कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हमने शौहर का दिल दुखाएगा, उसकी दिल आज़ारी की होगी, उनको तकलीफ दी होगी, खुदा रहो उसके नाखुश हो। अपने शौहरों के कदर और मंजिलत को पहचानो, उनसे अदब के साथ पेश आओ, उनके सामने राह और सुकून का तस्वीर बनो कि शौहर देखे तो उसके सारे गम का फूल खोल जाए। उससे ऐसी मीठी बोल बोलो कि शौहर अपनी सारी उलझन और तकलीफ भूल जाए। उससे ऐसी कभी बात ना करो जो उसके ज़ख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने शौहरों के मुकाम को समझो, उनकी खिदमत को अपनी सादत जानो, उनकी नाफरमानी से बचो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और हमेशा ये बात याद रखो कि शौहर से दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। दुआ है कि मौला करीम हम ख़वातीन को अपने शौहरों के साथ हुस्न सलूक और नेक बर्ताव की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा शब्बीर अहमद के बाद अब मैं मंतशा सदक मोहम्मद असलम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा मौजू की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है बाल काटने की शरई हैसियत।
تمام طالبات سے گزارش ہے کہ جب پہلی گھنٹی لگے تو اپنی تقریر کو سمیٹیں اور دوسری گھنٹی لگنے کے بعد فوراً ہی تقریر ختم کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات المغیرات خلق اللہ۔ قابل صدر احترام صدر مجلس، حکم صاحبان، دونوں قریب سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ تقریری مقابلے میں میں جس موضوع کی تحت تشریح کرنی چاہتی ہوں وہ ہے بال کاٹنے کی شرعی حیثیت۔ آج کل کی عورتوں میں مصنوعی بال و شم اور برائی کا رواج ہو چکا ہے۔ عورتیں بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں جہاں مگی وغیرہ اور دیگر بے حیائی کے کاموں کو خوب فروغ ہو رہا ہے۔ ارباب اختیار کسی برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھیں تو اس پر تنقید کریں اور اس سے روکیں، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف بھرپور توجہ دیں اور اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اگر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے تو ہلاکت اور غضب الہی کا باعث ہوگا۔ آج مسلمان عورتیں میں بے پردگیاں ہیں اور بازار کی بناؤ سنگار کر کے جس میں دعوت نظارہ بن کر گھر سے باہر نکلنا اور اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرنا، یہ بیماریاں ہو گئی ہیں۔ افسوس آج مسلمان اس بے حیائی پر خاموش ہیں اور علماء کرام اپنی تقریروں میں بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے مال جوڑنا اور جڑوانے کا رواج تھا۔ کیسے ماں باپ ہو اپنے بیٹیوں کو کھلے عام بیوٹی پارلروں میں جا کر آزادی سر کا بال کاٹنے کی اجازت دیتے ہو؟ عورت کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ہے، لمبے بال وہ اپنے شوہر کے لیے رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہماری نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں، کیونکہ ہم دنیا کی مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے سے نکاح کرتی ہیں، اور جب ہم دنیا میں کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب ہماری اولادیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے ہی نہیں، تو اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، اس زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے اپنے بال کو کٹوا دی تھی۔ اسی طرح کی جو عورت شادی کرنا نہیں چاہتی ہے یا جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے گی؟ تو اپنے بال کاٹ سکتی ہے۔ زیب و زینت کسی کے لیے اختیار نہ کرے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے تو 4 سال بعد پھر نکاح کروں گی، ہاں اگر نکاح کا ارادہ ہو تو سر کے بال نہیں کٹوا سکتی ہے۔ عورت کے لیے سر کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نکلی بال چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، سر کے سارے بالوں کو اکٹھا کر کے دور بنا کر جوڑا اپنے سر پر رکھ لینا کیونکہ مینار کی طرح تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن گھر کے اندر رکھ سکتی ہے، گرمی کی وجہ سے جوڑا بنا کر رکھ سکتی ہے، کوئی حج کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ باہر جوڑا بنا کر یا کسی فنکشن جوڑا بنا کر نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کو بچنے والی اور کھلنے والی کوئی بھی چیز باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے، نہ وہ تو چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل پھانسے پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہر بچنے والی چیز باہر پہن کر نکلنا حرام ہے۔ ہاں اور یہ بھی سن لو میری ماں اور بہنوں، اونچی ایڑی کی ہل پہن کر تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو کیونکہ وہ بھی بستی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ جب تم اونچی ایڑی کی چپل پہن کر چلتی ہو تو سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر کھٹ کھٹ آواز کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج بھی عورتیں فیشن میں ہیں، مثلاً آنکھوں کی پلکوں کے بال نوچ کر میک اپ کراتی ہیں، ہندو عورتوں کی تلک اور سندور لگاتی ہیں جس پر شریعت کی لعنت ہے، یہ سارے بےہودہ فیشن مسلمان عورتوں نے اختیار کر لی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، جو شرعاً حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظم لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری پڑھنے کے لیے سنجیدہ عبدالعزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔
संजीदा अब्दुल अजीज, मंतशा सदफ अब्दुल मोहम्मद असलम के बाद अम्मे मरियम सदफ मोहम्मद हसन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है कुरान करीम से मुसलमानों की बढ़ती हुई दूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लनहतदी लौला इन हदाना वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लज़ी अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरमुल मकाम सदर मजलिस, काबिल एहतराम हकम साहिबान, मुशफ़िक़ मौलिमात और मेरी इफ़्फ़त माँ और बहनों, आज के इस सालाना अंजुमन के मौका पर जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है कुरान करीम से मुसलमानों की बढ़ती हुई दूरी। मोहतरम सामीन, कुरान करीम एक तरफ मारिफ हुक्म वगैरह का बहरे बेकरा और रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए चश्मे फयाज है, तो दूसरी तरफ फसाद बलागत कलाम बयान और अदब बलगत का वो शाहकार है जिसके सामने बड़े बड़े अदबा और माहिर फनगुट्टे टेक कर अपनी बेबुसाती और बेमायगी का इतराफ करने पर मजबूर हैं। अल्लाह ताला की वो आखिरी इनकलाब और आखिरी किताब जिसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और देगर आसमानी किताबों के बरक्स इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लेते हुए फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है और हम खुद उसके मुहाफिज हैं। यही वजह है कि जो 10 साल पहले जो कुरान था आज भी हर वही कुरान हमारे हाथों में मौजूद है। यही वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए हिदायत और शिफा बनाया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत और ऐसे वाजिब तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर कुरान को हुदल लिन्नास से ताबीर किया। मालूम हुआ कि कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो। और वो भी कैसी हिदायत, अल्लाह ने उसकी भी सराहत कर दी। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये वो किताब है जिसका ताल्लुक भी उस किताब से हो गया, वो तमाम लोगों में मुमताज हो गया। वो फरिश्ता जो इस किताब को लेकर आया वो तमाम फरिश्तों में अफजल, कुरान ने उसे रूह अमीन का खिताब दे दिया। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ वो तमाम नबियों में अफजल, कुरान ने उसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों में अफजल, कुरान ने उसे शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कहकर उसकी अजमत की जानिब इशारा किया। ये कुरान जिस उम्मत पर नाजिल हुआ वो तमाम उम्मतों में अफजल, कुरान ने उसे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह कहकर खैर उम्मत का खिताब दे दिया। आग दोज़ख की भड़कती है सजा के वास्ते, आग दोज़ख की भड़कती है सजा के वास्ते, आओ हम कुरान पढ़े रोज़ दजा के वास्ते। मोहतरम सामीन, यही वजह है कि कल जिन घरों में आए थे कुरानी के नगमा गूंजा करते थे, आज उन्हीं घरों से फिल्मी गाने और मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आती हैं। आज मुसलमान को कुरान से दूर देखकर आंखें अश्कबार हो जाती है। हम देखते हैं कि लोग अकीमुस सलात भी पढ़ते हैं, नमाज से गाफिल भी रहते हैं, वातुज़ ज़कात भी पढ़ते हैं और ज़कात देने में बखालत से काम लेते हैं। इससे बढ़कर यह है कि कुरान मजीद की तलावत के बावजूद शिर्क, कब्र परस्ती, आवा परस्ती के दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुरान के जरिए शिर्क को हराम करार दिया गया था, फिर भी लोग शिर्क कर रहे हैं। कुरान ने फरमाकर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी थी, लेकिन इसके बावजूद कितने ही ऐसे वालिदैन हैं जो अपने औलाद के हुस्न सलूक से महरूम रहकर एड़ियां रगड़ कर मर जाते हैं। कुरान करीम ने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन फरमाकर माशरे के साथ अमन सुकून का गहवारा बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन आज माशरा गिबत और चुगली की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने सहाबे किराम की हालत जिंदगी भुला दिया है। वो कुरान से कितना शगफ रखते थे,
मालों का अंबार लग गया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरानी हकानात को समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम सदक मोहम्मद हसन के बाद अम्मे फरीहीन सदक अब्दुल हकीम को दावत देता हूँ, हलीम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुंतखब करदा उन्वान की वजाहत करें। उनकी तकरीर का उन्वान है शादी की अहमियत और फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मुबीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असतिज़ा इकराम, मौलिमात साहिबात, आज के इस सालाना अंजुमन की तकरीरी मुकाबले में मेरा मौज़ू बयां है शादी की अहमियत फजीलत। मौजूद सामीन व सामियात, शादी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को बदकारी से बचाती है और जिंदगी का हकीकी सुकून फराहम करती है। वो जज्बात व मोहब्बत के फरोग देती है और गुनाहों से बचने और नस्ल की बका का बेहतरीन जरिया है। ये इत्तेहाद इत्तिफाक क़ुव्वत व भाईचारगी को मशरूत करार दिया है। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई। शादी जहाँ एक फितर की जरूरत की तकमील है, तो वहीं दूसरी इबादत सुन्नत नबवी और निस्फ़ दीन की तकमील भी है। इसी तरह अगर शादी मुख्तलिफ बुराइयों से बचने का जरिया है, तो मुख्तलिफ फवाइद व बरक़ात का पेश खीमा और अहम मकासद की तकमील भी है। चुनांचे अल्लाह ने शादी को सुकून व इत्मीनान का जरिया करार देते हुए फरमाया, तज़व्वज़ू वरुदल वलदु फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उम्मा। फरमाया नौजवान को शादी की तरगीब दी है, लेकिन अफसोस होता है कि ये नौजवान इस्तिताअत के बावजूद अच्छी खासी उम्र गुजारने के बाद शादी नहीं करते। और सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि वालिदैन और सरपरस्त इसके जिम्मेदार है। आज लड़कियों की शादी के लिए लड़के को मुंतखब करने में हमारा मारबन क्या है कि वो कमाता कितना है, कितने बड़े मकान में रहता है, सरकारी नौकरी और मुलाजमत करता है नहीं, अगर करता है तो ऊपरी आमदनी कितनी है। इसी तरह हम दूल्हे के तलाश में बेचारी लड़कियों की जवानी के अरमानों पर छुरी चलाते हैं और उनको अपने घरों में जवानी की आग में जलने पर मजबूर करते हैं, और नतीजा यह होता है कि जिन्हें जैसे गुनाह की तरफ नजरें फैल ली जाती है। जबकि ऐसा होना चाहिए था हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत कि हम अच्छी अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें जहर जैसी बुरी चीज से बचाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहत शादी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अब एक नज़्म लम्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पेश करने के लिए संजीदा अब्दुल अजीज को दावत देता हूँ कि वो नज़्म पेश करें। कठुआ की बच्चियां निकल जाएं। कठुआ की बच्चियां बस खड़ी है, जाके बैठें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों हम लिए सीने में रंगीन खड़ा, अब बाबत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पा
ان کی اجڑی ہوئی بستی کی سرائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی سرائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، دودھ مرے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کم کر دے، کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ ہوتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجیدہ عبدالعزیز کی نظم سے خوش ہو کر شیخ محمد اسلم مدنی حفظہ اللہ نے 200 روپے انڈین کا انعام دیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب یہیں پر تقریری سلسلہ موقوف کیا جاتا ہے، انشاءاللہ بعد نماز مغرب بقیہ طالبات کا تقریری سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔